तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से किया जाता है। मैं डॉक्टर शादमानी अवैस अब्बासी मैडम को दावत देती हूँ कि वो आएँ और तिलावत कुरान मजीद और इंट्रोडक्टरी टॉक पेश करें। डॉक्टर शादमानी अवैस अब्बासी मैम गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेटिशियन हैं और अल हयात हॉस्पिटल नांदेड़ में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर शादमानी मैम। Thanks for more than generous introduction, sister. Assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. आरंभ अल्लाहच्या नावाने जो मोठा मेहरबान अतिशय दया करणारा आहे। काळ निघून जाण्याची शपथ, निसंदेह मनुष्य तोट्यात आहे, परंतु ज्या लोकांनी ईमान राखले व सत्कर्म केले आणि सत्यावर कायम राहण्याची, धीर संयम राखण्याची आपापसात ताकीद करीत राहिले, फक्त तेच नुकसानापासून वाचविले गेले। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, all the dignitaries sitting on the dais, esteemed guests on the dais, ladies and gentlemen, warm greetings, welcome, and Assalamu alaikum. Today we had the distinct privilege of having distinguished guests among us today who are socially conscious and dedicated personalities. सर, काब्दे सर, आम्ही आपले ऋणी आणि आभारी आहोत। सरांचे व्यक्तिमत्व हे सृजनशील आणि संवेदनशील तर आहेच, पण सरांची वैचारिक परिपक्वता आमच्यासाठी नेहमीच मार्गदर्शनीय ठरलेली आहे। वी वुड लाइक टू एक्सटेंड आवर हार्टिएस्ट ग्रॅटिट्यूड फॉर डिग्निफाइंग दिस इव्हेंट, दिस वर्दी इव्हेंट, अँड सेलिब्रेटिंग अस विथ द स्पिरिट ऑफ ईद, सर. These are the role models of our fraternity, the real unsung heroes with uncommon deeds. Their conviction and passion towards their job not only defines them, but their emotional, spiritual, and intellectual commitment to the profession, to the job, proves them really. We'd like to extend our gratitude to our distinguished guest, whose poetry and activism goes hand in hand. Sir, our compliments stand for this eclectic mix. You are a fine example of what an amazing doctor can achieve if they have the determination, that grit with a good intent. Although, absolutely in fact, throughout his industrious political career, he has championed numerous causes, including carrying out tremendous amount of work for the women, children, and marginalized people in the country. Away from the glitz and glamour, the real stars of our life, who actually lit up our life. अंधेरे में जो टिमटिमाती हुई रोशनी नजर आ रही है, वो ये लोग जलाते हैं. These are the people who do not need any recognition. These are the people who do not need any acknowledgement. These are the people who honor us by being here. इन लोगों से इस समारोह की शोभा बढ़ रही है. Our salutations, sir, for your incredible and wonderful work at par excellence. कोई व्यक्ति ज्ञान हासिल कर रहा है तो ये प्रकृति है. कोई इंसान अगर किसी से कुछ छीन रहा है तो ये विकृति है, और अगर कोई चीज़ हासिल करने के बाद किसी को अता कर रहा है तो ये संस्कृति है. This is the Indian ethos of not only keeping humanity at the center. मानवता ही नहीं, ये सृष्टि का सवाल है. Because that is the way this land, this country thinks. It not only belongs to human beings, it belongs to everyone who is the part of grand creation. That was reflective of the thought today. This award is a manifestation of that work. I think it's a privilege that we could give some kind of recognition, not to honor them, but to inspire other people, क्योंकि एक ज्योत से दूसरी ज्योत जलती है. उसी से हमारा भारत देश संपन्न हो रहा है. कुसुमाग्रजांनी एक ओळ सांगितलेली आहे, ह्या जगण्यावर, जीवनावर शतदा प्रेम करावे, कारण की ते एकदाच भेटणार आहे. प्रगतीच्या नावाखाली मानसिक तोल गमावलेल्या माणसाला सकारात्मकतेच्या शिदोरीची आवश्यकता आहे. अजिंक्य, अपराजित माणूस प्रगतीच्या सारी शिखरे पादाक्रांत केल्यावर मानवजात एका विषाणूमुळे ठप्प होते. हेच मुळात नव्याने जन्म घ्यायला लावण्यासारखे आहे.
पहिल्या श्वासापासून नव्याने शिकण्यासारखे आहे. एखादी गोष्ट पुन्हा नव्याने करायला शिकणे किंवा शिकायला मिळणे यासारखा मोठा आनंद कशात नाही. श्वासाला जपत जगणे हे तसे पाहिले तर नव्याने उगवण्यासारखेच आहे. प्रगतीच्या नावाखाली आपण स्वतःला, निसर्गाला, चराचराला कधीच पारखे झालो हेही आपल्याला कळाले नाही. आपल्याला निसर्गाला काही परत करावे लागते हीच भावनाच मुळी निघून गेली आहे. ही शिकवणच आपण विसरून गेलेलो आहोत. आपल्या जगण्यावर भौतिक सुखाचे जे पूट आणि जे थर चढलेले आहे हे अनावश्यक पूट हा निगरगट्टपणा आहे. करोना नावाच्या आजाराने ही सारी थरे आता गळून पडलेली आहेत. जे आजवरच्या इतिहासात घडले नाही किंवा नजीकच्या भविष्यातही एवढ्या थोड्या कालावधीत घडू शकत नाही अशा कित्येक घटना त्या काळात घडल्या. गरीब श्रीमंत, जात पात, लहान मोठा अशी सारी काही अंतरे आपण मिटवू शकलो. एका एका श्वासाची किंमत ही मानवाच्या लक्षात आली. ह्या मास्कच्या पलीकडच्या कथा आणि व्यथा आहेत ते कदाचित कुठे पब्लिश झाल्या नसतील, पण ज्यांनी ते जाणवल्या तेच ते व्यक्त करू शकतात. कौन कहता है कि खुदा नज़र नहीं आता, कौन कहता है कि खुदा नज़र नहीं आता, वो तब नज़र आता है जब कुछ नज़र नहीं आता. एरवी प्रत्येक व्यक्ती जेव्हा जन्म घेते तेव्हा त्याची नाळ कापल्याशिवाय त्याचा श्वास सुरू होत नाही. अतनुरकर सर, वी ॲज द गॅयनोकोलॉजिस्ट नो दॅट थिंग बेटर दॅन एनीबडी एल्स. श्वासाचे हे तंत्र नाळीपासून सुरू होते. नाळीशी असलेली आपली बांधिलकी आपण विसरून गेलेलो आहोत. त्याला भानावर आणणारा हा काळ, या काळाने खूप काही समज आणि उमज आपल्याला दिली. प्रत्येक काळ हा इतिहासाचा संदर्भ असतो. सामान्य माणूस हा इतिहासाचा केवळ साक्षीदार नसतो तर तो इतिहास घडविणारा एक घटक सुद्धा असू शकतो. आणि हे पुन्हा प्रत्यंतर देणारा हा तो काळ आहे. या काळाने दिलेली ही संवेदनेची ओल ती सर्व दूर नदीच्या स्वभावाप्रमाणे हळूहळू झिरपत जाईल. ह्या विश्वासाची आज आपल्याला गरज आहे. माणसातल्या माणुसकीला पुन्हा प्रेरित करणारा तो काळ आणि आपल्या निर्मात्याच्या जवळ करणारा तो काळ. कोणीही कोणासाठी काहीही करण्यासाठी परावृत्त करणारा हा तो काळ आहे. अगदी आपल्या घरातील परिवारातला सदस्य नसला तरीही कुणावर वेळ आलीच तर त्याला अग्निडाग देऊन आपलेपणाने दोन आसवे ओघळविणारा हा तो काळ आहे. ह्या काळाला मग वाईट कसं म्हणायचं? म्हणूनच तर शायर इकबालनी म्हटलंय, दिल में खुदा का होना लाजिम है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती. इबादत से जन्नत मिलती है जबकि तड़प से अल्लाह मिलता है. इबादत फरिश्ता बना सकती है लेकिन दर्द इंसान बनाता है. इसलिए फरिश्तों से अफजल यानी बढ़कर इंसान को कहा गया है. वो क्या चीज़ है जो आदम को बेनियाज करे, वो क्या चीज़ है जो आदम को बेनियाज करे, वो दर्द दिल है खुदा उसको सरफराज करे. 1000 बार काबे का तवाफ़ किया तो क्या किया, मज़ा तो जब है कि काबा तेरा तवाफ़ करे. साने गुरुजींनी म्हटलंय, प्रभूची लेकरी सारी तयाला सर्व ही प्यारी, कुणाला न तुच्छ लेखावे जगाला प्रेम अर्पावे. India as a nation, as a culture, has defined for the world the concept of Vasudhaiva Kutumbakam. That is, the whole world is one family. Janani Janmabhumischa Swargadibhi Gariyase, which means my motherland is so beautiful that she is greater than any heaven which all human beings seek to achieve. India has been blessed with Gita, wherein Shri Krishna said, Yada yada hi dharmasya glanirбhavati bharata abhyutthanam dharmasya tadatman srijameham. If you walk on the path of dharma, if you absorb and if you follow the path of righteousness, then you not only emerge as a true human being, but also serve and bring about a strong nation, a strong country and a strong universe indeed. आणि हेच चांगले नागरिक आपल्या देशाची संपत्ती ठरणार आहेत. एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति, नेह नास्ति किंचन. There is only one God, not the second, not at all, not at all, not in the last bit. Now the words are different, but the concept is same. एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पूरक, निर्भय निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुरु प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसे भी सच. सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार, चुप्पे चुप न होवई जे लाई रहा लिवतार. किव सचियारा होइए किव कूड़े टूटे पाल. Now let's see how does Quran introduces us to our Creator. Quran says,
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. The Quranic verse says, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah एक आहे. अल्लाह निरपेक्ष आहे. तो अजन्मीय आहे. ना त्याची एखादी संतान आहे ना तो कोणाची संतान आहे आणि त्याच्यासारखा दुसरा कोणीच नाही, म्हणजेच तो अतुलनीय आहे. या विश्वाचे व निसर्गाचे एक मोठे सत्य आहे की ह्या सृष्टीचा, ब्रह्मांडाचा निर्माता व त्याचा प्रबंधक फक्त एकच पालनकर्ता आहे, जो आपले अस्तित्व आणि निपुण गुणात एकटाच आहे. हे जग निर्माण करण्यासाठी त्याला कोणाची मदत लागलेली नाही आहे, त्याला कोणीच सहाय्यक नाही आहे आणि साथीदार नाही आहे. ती अशी शक्ती आहे जी प्रत्येक ठिकाणी उपस्थित आहे. तोच प्रत्येकाची निगा राखतो, प्रत्येकाला पाहतो आणि निहाळतो. These are the attributes of our creator. नतस्य प्रतिमा अस्ति, there is no image of him. या सृष्टीतील कोणत्याही झाडाचे एखादे पान देखील त्याच्या आज्ञेशिवाय हलू शकत नाही. प्रत्येक माणसाची अंतर्मन ह्या गोष्टीची साक्ष देते की त्याचा पालनकर्ता आणि निर्माता एकच आहे. कुराण जी ईश्वराची वाणी आहे, जगातील प्रत्येक वस्तू ह्या गोष्टीची साक्ष देत आहे की ह्या विश्वातील सुनियोजित योजनाबद्ध व्यवस्था ह्याची सत्यता पटवित आहे. या ब्रह्मांडाचा निर्माता फक्त एकच ईश्वर आहे. तो निराकार आहे. तो जेव्हा इच्छेल आणि जो इच्छेल तो करू शकतो. ही पृथ्वी देखील आपल्यासाठीच निर्माण केली गेलेली आहे. माणसाला फक्त ईश्वराचा दास बनून त्याचीच उपासना करण्यासाठी व त्याच्या आज्ञेचे पालन करण्यासाठी निर्मित करण्यात आलेले आहे. हे एक मोठे सत्य आहे. प्रत्येक जीवाला मृत्यूची चव चाखावीच लागणार आहे. तदनंतर तुम्हाला आमच्याकडे परत यावे लागेल. पवित्र कुराण सांगतो, आम्हाला एका मोठ्या सत्याकडे आकर्षित करतो की जर माणसाचे ते लक्षात आले तर सारे जगाचे वातावरणच बदलून जाईल. तर सत्य आहे की तुम्ही तुमच्या मृत्यूनंतर माझ्याकडे पुन्हा परत याल आणि या भूतलावर आपल्या जीवनात तुम्ही जसे कर्म केले तसा त्याचा मोबदला तुम्हाला मिळेल. जर तुम्ही चांगलं कृत्य कराल आणि पुण्याच्या मार्गाने चालाल तर तो मार्ग तुम्हाला स्वर्गात नेईल. शेवटी सत्यमेव जयते. श्रद्धा अर्थात निष्ठा आणि इमानची आवश्यकता आहे आणि ती माणसाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या उपयोगी पडेल. जर एखादी अग्नीच्या निखाऱ्याची ठिणगी आपल्यासमोर पडलेली असेल आणि एक निष्पाप गोजीरवान बाळ अनवाणी तिकडे येत असेल आणि त्या ठिणगीवर तिचा चिमुकला पाय पडण्याच्या बेतात असेल तर अशा वेळेस आपण काय कराल? ऑब्व्हियसली त्या बाळास पटकन उचलून कडेवर घ्याल. हे असं का होतं? त्याच्या त्या असह्य अनंत वेदना आपल्या अंतःकरणाला का टोचतात आणि आपण दुःखाने व्याकुळ होतो. कारण की एकाच माता पिताची आपण संतती आहोत आणि प्रत्येकाच्या मनात एक संवेदनशील हृदय आहे. त्यात प्रेम आणि सहानुभूती ओतप्रोत आहे आणि ज्यामुळे तो एक दुसऱ्याच्या सुखदुःखात सहभागी होतो व एक दुसऱ्याच्या मदतीने प्रसन्न होतो. माणसाशी माणसासम वागावे अँड दॅट्स वाय वी आर एम्ब्रासिंग ईच अदर विथ ह्युमन रिलेशनशिप. खरा माणूस तोच ज्याच्या मनात संपूर्ण मानवजातीबद्दल प्रेम आहे. तो मानवतेच्या सेवेसाठी तत्पर आहे. प्रत्येकाच्या सुखदुःखात सहभागी होऊन त्याच्या मदतीसाठी तो धावून येतो आणि ह्यालाच आपल्या जीवनाची उद्दिष्ट समजून आणि त्यासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य वेचतो. जीवन हे क्षणभंगूर आहे. मृत्यूपश्चात त्याला जे जीवन मिळेल तेच कायमचे राहील. आपल्या खऱ्या पालनकर्त्याला ओळखून त्याची भक्ती व उपासना केल्याशिवाय व प्रेषितांनी दाखवलेला मार्ग अवलंब केल्याशिवाय त्याला स्वर्ग प्राप्त होऊ शकणार नाही. So once again, a nation that defines its own cultural ethos by saying Bahujan Sukhaya, Bahujan Hitaya, we as a nation are dedicated to the happiness and welfare of all. We are one family. That is the aspiration of amazing Indians of this country. Today I stand here proud on a stage that reflects best my country has to offer. Today this evening the celebration of spirit of brotherhood represents not only a civilizational empathy towards the fellow living beings but also represents that grit, that determination and that grace. So waiting for a new dawn. ISRO like Chandrayaan has shown a new light from the dark side of the moon to the whole world that we as Indians, as a people, what we are capable of. This event really humbled and honored all of us. That empathy, not only that capacity, but that ambition that we call as New India. This is the best we can offer, but much more better things to come irrespective of who say we are divided by words, ideology or politics. We are one when it comes to our national interest and interest of humanity at a large. We are one when it comes to our commitment for global conduct. We are one when it comes to help a fellow individually. We will rise and we will resolve all of our conflicts and
what we make all of us on and off the stage real amazing Indians. कुछ पंक्तियां हैं, few lines what defines the intent of this event today. It's about beginning, कि मुझसे शुरुआत होगी. एक झील हमारे अंदर कब से खामोश पड़ी है, कहीं बर्फ बन गई है, कहीं आंसू लिए खड़ी है. अब खुद से वादा करके एक पत्थर ज़रा उछालो और गुमसुम झील के दिल से हलचल नहीं निकालो. फिर एक लहर उठेगी और सोई झील से गोई बेबाक नदी निकलेगी. ये नदी है एक इरादा, बहते रहने का वादा. रस्तों से राह चलेगी और मंजिल नहीं मिलेगी. मेरी ज़मीं पुकार रही है, एक दीपक आज लगाओ. मेरा देश पुकार रहा है, इस घनघोर अंधेरे की परवाह करूँगा मैं, क्योंकि शुरुआत करूँगा मैं. These profound and marvelous words, how describes our intent. आता विश्वात्मक देवे ये ने वाग्यज्ञ तोषावे, तोषोनी मज द्यावे पसायदान है. जे खड़ंची व्यंकटी सांडो तथा सत्कर्मी रती वाढो. भूता परस्परे जडो मैत्र जीवाचे, दुरितांचे तिमिर जावो. विश्व स्वधर्म सूर्य बाहो, जोजे वांछील तोते लाहो प्राणीजात. आमीन. सियासत की बातें सियासत ना जाने, सियासत की बातें सियासत ना जाने. हमारा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. थैंक यू.